सिखा दे तू, इन्हां अखियां नू देखे ना सिखा दे नासरी, इन्हां अखियां नू देखे ना सिखा दे नासरी, इस जग दियां गल्लां तू भुला दे नासरी, इस जग दियां गल्लां तू भुला दे नासरी, मैनू रूह दियां गल्लां तू सिखा दे नासरी, मैनू रूह दियां गल्लां तू सिखा दे नासरी, इस जग दियां गल्लां तू भुला दे नासरी, इस जग दियां गल्लां तू भुला दे नासरी, मैनू रूह दियां गल्लां तू सिखा दे नासरी, मैनू रूह दियां गल्लां तू सिखा दे नासरी, रूह सच्चाई नाल तैनू वटियावां मैं, रूह सच्चाई नाल तैनू वटियावां मैं, जदों तक जिंदगी है गीत तेरे गावां मैं, जदों तक जिंदगी है गीत तेरे गावां मैं, पढ़ने बैठे ना दे उत्ते तू सिखा दे नासरी, पढ़ने बैठे ना दे उत्ते तू सिखा दे नासरी, इस जग दियां गल्लां तू भुला दे नासरी, इस जग दियां गल्लां तू भुला दे नासरी, मैनू रूह दियां गल्लां तू सिखा 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 दे नासरी, इस जग दियां गल्लां तू भुला दे नासरी, इस जग दियां गल्लां तू भुला दे नासरी, मैनू रूह दियां गल्लां तू सिखा 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 दे नासरी, ओ नमः साडे स्वर्गीय पिता तुहाडा धन्नवाद करते हैं। जिवें इस गीत नूं गाया, मैनू रूह दियां गल्लां तू सिखा दे नासरी, इस जग दियां गल्लां तू भुला दे नासरी। अज सुबह दे वेले तुहाडे कदमां दे विच आके तेरी रूह दियां गल्लां नूं सिखण दे लई असीं आए हां। साडे कन साडे मन तुहाडे वचनां दे वल, तेरी आत्मा दियां गल्लां दे वल लगे रहन खुदावंदा। कुछ देर असीं दुनिया दी सारी चिंता नूं परे करदे होए, दुनिया दे सारे फिक्रां नूं परे करदे होए, सिर्फ और सिर्फ तेरे चेहरे नूं तकण दे लई, तेरे वचन नूं सुनण दे लई अपने मन नूं लगा सकी। तुसीं साडे नाल गल्लां करो, यीशु मसीह दे नाम च आमीन।
प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਜੋ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਪਵਾਸ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਵਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿਤ ਸਵੇਰ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਜ਼ੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 6 ਬਾਬ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, the gospel according to Matthew chapter 6 from verse 16 to 18। ਕੋਈ ਵੀ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ ਉਦਾਸ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਰਤੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 6 ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਏ 16 ਤੋਂ 18 ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ when you fast, Jesus said when you fast, या हिंदी में लिखा है जब तुम उपवास करो, जद तुसी वर्त रखो। मत्ती 6 बाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ 2 ਆਇਤ 'ਚ जब तू दान करे, when you give offering। 5ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ जद तू प्रार्थना करे, when you pray। 16 'ਚ ਲਿਖਿਆ जब तुसी वर्त रखो या जब तुसी उपवास रखो। Word when has been used and not if you fast। ये नहीं लिखा यदि तुम उपवास रखो, पर ये लिखा जब तुम उपवास रखो। It is not written if you fast, but it is written when you fast। That means fasting is mandatory for the people of God। इसका मतलब ये है जब तू रोज़ा रखे का अर्थ ये है रोज़ा रखना है, उपवास ज़रूरी है। जब तू प्रार्थना करे उसका अर्थ है प्रार्थना ज़रूरी है। जब तू दान करे इसका मतलब दान ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। रोज़ा रखना ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि तुसी ना रखो, लेकिन ये लिखा जद तू रोज़ा रखे, मतलब रोज़ा रखना है। जद तू उपवास करे तो कपटियां दे समान तुहाडे चेहरे दे उत्ते उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वो अपना मूँह बनाउंदे रहिंदे ने ताकि लोग उन्हां नूं वर्त रखन वाले जानन। लेकिन पवित्र बाइबल सानू 2 प्रकार के लोगों नूं रोज़े के बारे दसदा है। 2 प्रकार के लोग ने जिहड़े रोज़ा रख रहे ने, एक पखंडी लोग ने और दूसरा परमेश्वर के लोग ने जिहड़े सच्चाई दे नाल रोज़ा रख रहे ने। पखंडी लोग किहदे लई रख रहे ने, ते लिखिया वो लोग इसलिए रखते ने ताकि लोग उन्हां नूं उपवासी जानन, लोग जानन कि इन्हां ने वर्त रखे है। क्यों रख रहे ने? ताकि लोग देखन, लोकां दे दिल नूं खुश करा सकन। Let them be the men pleasers।
ਹਿਪੋਕਰਾਈਟਸ ਬੀ ਦ ਮੈਨ ਪਲੀਜ਼ਰਸ, ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ, ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਵੀ ਉਪਵਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਫਾਸਟਿੰਗ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਐਸਾ ਰੱਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਪਵਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਪਵਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 22 ਔਰ 23 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਸ਼ਮੂਏਲ ਚੈਪਟਰ 12 ਵਰਸ 22 ਐਂਡ 23 ਪੜੋ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 12 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 22 ਔਰ 23 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਾਪੀ ਬਣਾ। ਬਸ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਮੂਏਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪੀ ਬਣਾ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਮੂਏਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਬਣ ਸਕਾਂ? ਪਾਪੀ ਠਹਿਰਾ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਜ਼ਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਵਰਤ। ਬੋਲੋ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਪਤੀ ਲਈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਵਰਤ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਵਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਮੂਏਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਠਹਿਰਾਂਗਾ? ਪਾਪੀ ਠਹਿਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਯਾਬੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵਧਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਾਈ ਟੂ ਪ੍ਰੇ ਫॉर ਅਦਰਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਮੀਨਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ प्रतिफल किस तरह मिलता है? पढ़ो अय्यूब 42, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 42, अय्यूब 42 उसकी 10 आयत पढ़ो। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। क्या लिखा? अय्यूब ने किस लिए प्रार्थना की थी? अपने मित्रों ਲਈ। बोलो, अपने मित्रों ਲਈ। लिखा अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की थी। परमेश्वर ने बहाल किनू किया? अय्यूब। बोलो, अय्यूब। हाउ इज इट पॉसिबल? ये किवें हो सकता है?
ਅਯੂਬ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਯੂਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸਨ। ਅਯੂਬ ਦੇ 10 ਬੱਚੇ ਸਨ, 10 ਦੇ 10 ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ। ਅਯੂਬ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਇੱਧਰੋਂ ਆਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਥ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਾਖ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਦੇਣ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਅਯੂਬ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਗੁਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਰੋਜ਼ੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਗਿਆ 2 ਗੁਣਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੱਸਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ, ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਲੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਐਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ। ਐਸਤਰ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨਾ, ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੋਰਦੇਕਾਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਮਾਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਰਦੇਕਾਈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਦੇਕਾਈ ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦ ਛੜਯੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੋਰਦੇਕਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਜਦ ਮੋਰਦੇਕਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਟਾਂਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰਾਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਐਸਤਰ ਰਾਣੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਮੋਰਦੇਕਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਖ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਟਾਂਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰਾਖ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਐਸਤਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜੇ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਦੇਕਾਈ ਤੂੰ ਉਠੋ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ, ਹਤਕਈ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਸਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ। ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹਾਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਤਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। 3 ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਣੀ ਨੇ ਐਸਤਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਦਾਵਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਸ ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਹਾਮਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਐਸਤਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ? ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਸੀ? ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੋਰਦੇਕਾਈ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਲੇਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲੋ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਦੇਕਾਈ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਕਿਹਾ ਮੋਰਦੇਕਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਰਦੇਕਾਈ ਨੂੰ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਰਜ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੋਰਦੇਕਾਈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਸਟਰੋਂਗ ਪੀਪਲ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਔਰ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਖੁਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ, ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਲਾਏਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਜ਼ਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਣਨੇ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਪੜੋ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 17 ਅਧਿਆਇ, ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 17, ਉਹਦੀ 14 ਤੋਂ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। हाँ जी। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हाँ। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हाँ। हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। दूसरी गल, रोज़ा और प्रार्थना क्यों रखना है? ताकि ਅਸੀਂ शैतान ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਅਲਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਹੇ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ, ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ 21 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਘਾਤ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਡਿਵਾਈਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਪਲਾਨ ਟੂ ਸਟੀਲ, ਟੂ ਰੌਬ ਐਂਡ ਟੂ ਕਿਲ। ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਥਰ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ। ਕ੍ਰੈਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ, ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰੈਕ, ਥੋੜਾ ਤਰੇੜ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਰੇੜ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੇੜ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਟਾਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਉਪਵਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਣ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਨਿਕਲੋ, ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਲਦੀ? ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ, ਜਲਦੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਅੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜੇ ਢੀਠ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਠਾਏ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਠਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇਸ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਪੜੋ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਅਧਿਆय, ਜਲਦੀ ਪੜਨਾ। ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਡੈਨੀਏਲ, ਹੈਜ਼ਕੇਲ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਬਾਬ, ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਫਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੋਰਸ ਦੇ 3 ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਬੜਾ ਜੰਗ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਤਿਆਂ ਤੋੜੀ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 3 ਸप्ताह मतलब 21 दिन, 21 दिन तक दानियल शोक करता रहा। अगे
ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਾਂਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪਏ ਦਾਖ ਮਧੂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਮਲਿਆ। ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਜੋ 3 ਸਾਤੇ ਪੂਰੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਅਤੇ- ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੌਰੀ 7 ਆਇਤ 7 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਠਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਠਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਛਿੜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨੱਠੇ। ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁਕਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਠਾ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪਿਲਤਨ ਨਾਲ ਵਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਲ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੁੱਕ ਨਿੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਛੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਦਾਨੀਅਲ ਅਤ ਪਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖਲੋ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਬਦਾ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨਾ ਡਰ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਸੋ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਦਾਨੀਅਲ 21 ਦਿਨ रोजा रख के वर्त रख के बैठ गया। पवित्र वचन दे विच लिखा परमेश्वर ने उसमें एक दर्शन दिखाया। उस दर्शन का अर्थ इसनों समझ नहीं आया, खुदा उसनों दर्शन दिखा रहा सी। 7वें च लिखा उस दर्शन नूं केवल मुझ दानियल ने देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा। मेरे संगी मनुष्य उस दर्शन को ना देखे। क्यों ना देख सके? दर्शन सिर्फ दानियल ने देखा, बाकी कोई नहीं देख रहा। क्यों? क्योंकि सिर्फ दानियल ही रोजे च बैठा सी। सिर्फ दानियल ही 21 दिन परमेश्वर दे आराधना दे विच शोक दे वस्त्र पहन के यानी कि रोजे दे विच बैठा है। और किसी ने कुछ दर्शन नहीं हो रहा। दर्शन किनू हो रहा है? दानियल। सिर्फ दानियल नूं हो रहा है। परमेश्वर दानियल नूं पेत दीयां गल्लां दस रहा है, लेकिन लिखिया दूसरे सिर्फ कंब रहे सन, थरथरा रहे सन, कुछ नज़र नहीं आ रहा, छिपन दले भज रहे सन, डरिया होया सी। डैनियल खुद डर गया, सिर नीवा करके बैठ गया। लेकिन परमेश्वर का वचन आया, उसने कहा, हे डैनियल तू अति प्रिय पुरुष है, तू ना डर ना घबरा। और उसने कहा तू सीधा खड़ा हो। खुदा उस नाल पेत दियां गल्लां नूं दसन लग पिया। परमेश्वर ने कहा तू पहले दिन जब तू परमेश्वर दे वचन दे वल कान लगाने दे लई मन नूं लगाया, उसे दिन परमेश्वर ने तेरे वचनां नूं की कर लिया? सुन लिया। फिर लिखा मैं तेरे वचनां दे कारण आया हाँ। मैं तेरे वचना दे करना आया। दानियल दी प्रार्थना दा सामर्थ इन्ना सी। वचन दे विच तुसीं नीचे पढ़ोगे उत्ते इस प्रकार नाल लिखिया 13 आयत नूं, फारस के राज्य के प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहे। 21 दिन तक शैतान दा युद्ध होता रहा। पर लिखा परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वे मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी। जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। इट वॉज अ स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू। दानियल कई देर तो उसने एक दर्शन देखा, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं उत्तर मिल रहा? क्योंकि शैतान उसके उत्तर नूं रोक रहा सी। बहुत सारे लोग कलीसिया दे विच दर्शन देखना बंद हो गए, दर्शन का उत्तर मिलना बंद हो गया। मैं तुहानूं कहा इस 21 दिन लगातार प्रभु के कदमां दे विच बैठना, खुदा दान और वरदाना दे नाल दर्शना दे नाल खुदा तुहाडे नाल गलबात करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर अपने दर्शन दिखाएगा। सिर्फ उसे नूं दर्शन मिलिया जो उपवास दे विच बैठा सी, बाकी किसी नूं दर्शन नहीं हो रहा। खुदा अपने पेत दियां गल्लां नूं इस बेटे नूं दिखा रहा सी और दिखा रहे सी कि तेरे आने वाले दिनां दे विच
ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ जंग है, लेकिन छुटकारा जरूर मिलेगा, हालेलुया, उत्तर जरूर मिलेगा। हालेलुया। अपने मन नो, अपने ध्यान नो, सारिया गल्लां तो उरा परा करके प्रभु दे अगे प्रार्थना करना, प्रभु जी जिवें तुसीं उन्हां दे नाल गल्लां करदे हो, तुसीं मेरे नाल भी गल्लां करना। जिवें तुसीं दानियल दे समय गल्लां कीतियां, मेरे नाल भी की करना, गल्लां करना। प्रभु जी तुसीं अपने दर्शन दीयां गल्लां नूं दिखाना। कहावतां दे विच लिखिया, जिथे दर्शन दी गल नहीं उत्थे लोग बेमुहारे हो जाते रहे। वेयर देयर इज नो विजन पीपल गो डायरेक्शनलेस। मतलब जिथे दर्शन नहीं है उत्थे लोग उरा परा जिधर मर्जी तुरे फेरे रहो, लेकिन जिथे दर्शन है उत्थे लोगों को एक दिशा का पता लगता है, उत्थे लोगों को पता लगता है कि मैं किधर नूं तुर रहा हाँ। हालेलुया। तुहाडे जीवन दे विच, मेरे जीवन दे विच एक दर्शन की बड़ी लोड़ है। यशाया नबी, ध्यान नाल सुनना, दर्शन किहदे लई है, उपवास और प्रार्थना किहदे लई है। यशाया नबी ने भी एक दर्शन देखा सी, एक दर्शन देखा, लेकिन जब उसने परमेश्वर दे दूत नो स्वर्ग दे उस नज़ारे नूं देखा, वो कहंदा प्रभु जी मैं अशुद्ध बुल्लां वाला हाँ और अशुद्ध बुल्लां वालियां दे विचकार रहना। He saw a vision of God, he saw a vision of heaven। उसने प्रभु दा एक दर्शन स्वर्ग दे नज़ारे नूं देखा, लेकिन वो कहंदा प्रभु जी इस दर्शन देखने दे लायक मैं नहीं हाँ। मैं तो कौन हाँ? ओ मैं एक अशुद्ध बुल्ला वाला हाँ, मैं अशुद्ध होठ वाला। उसने कोई पब्लिसिटी नहीं की थी, उसने कोई बैनर नहीं बनाए, उसने बड़ा कोई दर्शन देखे उसने ये नहीं किया ये दर्शन मैनू प्रभु दे वल्लों मिले है जी, कुछ नहीं किया। उसने अपने आप को खाली किया। उसने कहा प्रभु जी मैं अशुद्ध होठ वाला हाँ। तो वचन दे विच लिखिया, परमेश्वर दे एक दूत ने उस बल दे कोले नूं लैके उहदे मूँह नूं की कीता, छूया। क्यों छूया? क्योंकि जिस कमी नूं उसने प्रभु दे अगे रखिया, परमेश्वर ने उस कमी नूं उसनूं दूर कीता। हालेलुया। हालेलुया। रोज़ा प्रार्थना किहदे लई है? सिर्फ असीं प्रभु दे अगे प्रार्थना करन दे लई नहीं, अपनी कमी नूं भी खुदा दे अगे रखण दे लई है। हालेलुया। अपने जीवन नूं प्रभु दे अगे शुद्ध करन दे लई है। खुदा अपने वचन दे वसीले सानू शुद्ध करेगा। अपने वचन दे वसीले सानू की करेगा? शुद्ध करेगा। वचन से लिखिया, जो डाली फल नहीं देंदी उसनू की करता है? परमेश्वर छांकेगा, ही विल प्रून अस। जड़ियां कमियां ने खुदा उसनू की करेगा? छांटेगा। क्यों छांकेगा? वाई विल ही प्रून अस? ताकि असी बहुत सारा फल ले। पिता जिसनू प्यार करता है उसनू ताड़ना भी देता है। हालेलुया। हालेलुया। वो सानू ताड़ना भी देगा, वो सानू समझाएगा भी। खुदा अपने नबियां दे वसीले भी गलबात करेगा, खुदा अपने दासां दे वसीले भी साडे नाल गलबात करेगा। क्यों करेगा? ताकि जैसे वो सिद्ध है असी भी सिद्ध बन सकिए। हालेलुया। जिवें वो सिद्ध है असी भी सिद्ध हो सकिए। इस दुनिया दे विच शुरू तो लोग परमेश्वर दी पाल करते रहे ने, तरीके बड़े अपनाए, गलत गलत तरीके भी अपनाए। परमेश्वर दे कोल पहुंचने दे बड़े तरीके गलत अपनाए, जिवें कि बाबुल दा बुर्ज बनाया ताकि खुदा दे कोल जा सके, पर तरीका सही नहीं सी। लोगों ने मूर्तियां बनाईयां ताकि परमेश्वर दे सब्स्टिट्यूट परमेश्वर दे अगे प्रार्थना कर सके, तरीका सही नहीं सी। मेरे प्यारे अजीजो, तुसी इस रीति दा तरीका नहीं, असी रोज़ और प्रार्थना दे विच अपने आप नूं अधीन करते हुए ये कहांगे प्रभु जी मैं सुनन दे लई तैयार हाँ, मेरे नाल गल्लां करो। हालेलुया। 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 चौथी गल, यीशु मसीह ने भी उपवास रखे। असी क्यों रोज़ा रख रहे हैं? क्योंकि साडा गुरु प्रभु यीशु मसीह ने भी की रखिया? वर्त रखिया। उसने भी रोज़ा रखिया। मत्ती दी अंजील 4 बार पढ़ना नहीं, 1 तो 11 आयत लिखिया, यीशु मसीह दी 40 दिन और 40 रात जब निराहार रहा, उस तो बाद जब उसनू भुख लग्या, आत्मा दे वालों उसनू भेजा गया, जंगल दे विच भेजा गया। वचन दे विच लिखिया, शैतान दे द्वारा उसकी परीक्षा की गई। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 3 प्रकार के परतावे आए, लेकिन वो 3 प्रकार के परताविਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। उसने सामना किया। किवें होया?
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਰ ਫਲੈਸ਼ ਬਟ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦ ਐਨਮੀ ਵਿਦ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ ਇਹ ਖਾਲਿਸ ਤਲੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। रोजा रखना रोटी नु छड़ के। यीशु मसीह ने की क्या, मनुष्य केवल रोटी नाल जीविता नहीं रोटी से जीवित नहीं रहता परंतु हर एक वचन जो उसके मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कई बारी इस पेट की पूजा बहुत करते हैं असी, है ना। एक टाइम का खाना छड़ना, 2 टाइम का खाना छड़ना बड़ा औखा है। बड़ा की है, औखा है, बहुत मुश्किल है। मैं तुहानू कहां सारे कलीसिया नू हफ्ते दे विच एक दिन ड्यूटी है कि तुसी रोज़ा और प्रार्थना रखना। जे तुहाडे कोल समा है तुसी एक दिन आओ, जे तुहाडे कोल समा नहीं है तुसी एक दिन जरूर परमेश्वर दे कदमां दे विच आना। जिस दिन तुहाडी वारी है असीं उस दिन तुहाडे लई प्रार्थना करना है। तुसी रोज़ा रख के आना, सुबह और शाम प्रभु दे कदमां दे विच बैठना। किसे कोई चिंता नहीं करनी किसी ने। हाँ भाई लोगों भैनों के नाल लड़ना नहीं, खाना नहीं बनाया, कोई चिंता नहीं करनी। आत्मिक भोजन असीं खावांगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। रोज प्रतिदिन खुदा कोलों मन्ना नूं असीं हासिल करांगे। ये वचन सानू जीवित रखेगा। हालेलुया। ये वचन सानू की रखेगा, जीवित जिंदा रखेगा। एलिया 40 दिन और रात परमेश्वर दे उस आत्मिक भोजन नूं खा के तुरदा फिरदा रहा। कोई भी रोजा रख के मरेगा नहीं। सारे बोलो, कोई भी रोजा रख के मरेगा नहीं। कोई भी रोजा रख के मरेगा नहीं। सो घबराना नहीं, ठीक है। जावे तो जान जावे, प्रभु दे कदमां च जावे तो कहना अच्छी गल है, हालेलुया। पर कोई मरेगा नहीं। कोई भी नहीं मरेगा। सो अपनी बेल्ट थोड़ा कस के आना, कोई गल नहीं, घबराना नहीं। परमेश्वर दे कदमां च बैठ के असीं प्रार्थना करा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तुसीं आओ, होरनां नूं भी प्रभु दे कदमां दे विच लै के आओ। कहो कि आओ असीं खुदा दे हजूर दे विच जाइए, प्रभु कोलों आशीष नूं प्राप्त करिए। ਇਹ रोज़ और प्रार्थना प्रभु तो बगैर नहीं, प्रभु के उत्ते निर्भर रह के प्रार्थना करता है। मेरा ऐसा विश्वास भी है रोज़ा और प्रार्थना नवे नियम के विच कलीसिया ने रखा सेवकाई दे लई, चुनन दे लई, सेवकाई दे एक अगला स्तर नूं लैके आउण दे लई। परमेश्वर इस कलीसिया दे विच भी एक नवा लैवल, एक नवा कदम खुदा सानू वधाण दे लई इस रोज़े और प्रार्थना साडी अगवाई करेगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। खुदा साडे नाल गल्लां करेगा, खुदा मेरे नाल गल्लां करेगा, खुदा साडे नाल गल्लां करेगा। प्रभु दे अगे प्रार्थना करिए, सारे अपने अखां नूं बंद करिए। हालेलुया। शैतान दा सामना करन दे लई ये रोज़ा और प्रार्थना है। अपने परिवारां नूं प्रभु दे अगे रखण दे लई ये रोज़ा और प्रार्थना है। आत्मिक बंधनां नूं तोड़न दे लई ये रोज़ा और प्रार्थना है। छुटकारे दे वास्ते ये रोज़ा और प्रार्थना है। दूसरियां दे लई प्रार्थना करन दे लई ये रोज़ा और प्रार्थना है। दिन और रात प्रभु दे कदमां दे विच असीं बैठांगे। एस्तेर दिन और रात, सारे यहूदी लोग दिन और रात प्रभु दे अगे बैठे। परमेश्वर ने हालात नूं बदल दिता। जड़े लोग उन्हां दे वैरी बन के आया वो हार गया, लेकिन प्रभु दे लोकां दी जित हुई। कि तुहाडी भी कोई ऐसी प्रार्थनावां है, कि तुहाडे भी कोई ऐसे विषय ने कि तुहानू वैरी बहुत तंग कर रहा है? मैं तुहानू कहांगा उन्हां दे मूँह दे सामने नहीं आना, प्रभु दे कदमां दे विच बैठना। परमेश्वर दिलां नू बदलेगा। तुसीं इस जगह दे विच बैठ के प्रार्थना करोगे, राजियां दे महल हिल जाणगे, दुश्मनां दे महल हिल जाणगे, पॉलिसियां बदल जाणगियां, रणनीतियां बदल जाणगियां। परमेश्वर लोकां नू अंधा कर देगा, लेकिन खुदा अपने लोकां दे रस्तियां नू खोलेगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दे अगे प्रार्थना करिए, प्रभु जी मैनू रोज़ा रखण दे लई बल देना, वर्त रखण दे लई शक्ति देना, हर एक रोकण वाली वस्तु, उलझाण वाले पाप तो मैनू बचा के रखना। प्रभु दे अगे गिड़गिड़ा के असीं प्रार्थना करांगे, छुटकारा मिलेगा।
ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ 21 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈਏ। ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈਏ। ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈਏ। ਸਤੁਤੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਏ। ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈਏ। ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। परमेश्वर तानू बल देवेगा। निर्बला नू बल देने वाला परमेश्वर वो है। कुचले हुए सरकंडे नू ना तोड़ेगा। खुदा दा वचन है। रोज प्रतिदिन खुदा गवाहियां दे लई अपने लोकां नू तैयार और खड़ा करे। हालेलुया। जीवन बदलते हुए असी देखांगे। तोबा करते हुए लोकां नू देखांगे। बीमारियां तो छुटकारा पांदे हुए लोकां नू असी देखांगे। खुदा सब कुछ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਕਪਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ। ਕਪਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, लेकिन तेरा चेहरा तकन दे लई, तेरी आवाज़ नूं सुनन दे लई, तेरी गल्लां नूं अपने दिल दे विच जमा करन दे लई असीं अपने दिल नूं तैयार करन जा रहे हां। प्रभु जी, इस रोज़े और प्रार्थना साडे लई एक तब्दीली दा कारण हो जाए। प्रार्थना दा उत्तर मिलन दा कारण हो जाए। दानियल दी प्रार्थना रोज़ा जिस तरह तुसीं कबूल कीता तिवें साडे भी रोज़े नूं कबूल करना मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद जो वचन असीं सुनिया ये वचन साडे दिलां दे विच जमा होने पाए। सारा आदर महिमा तुहानूं दिंदे हां। बेनती नूं सुनो प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। आमीन।